ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود له موجود. لا إله إلا الله. 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 لا
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تبارك عن بيت طيبين الطاهرين جميع صحابة القرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على منتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ورسوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء ومعمول وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل إنسان جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا نسألك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا. يا عالم السر منا نسألك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والمقبول إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وخصوصا لرصاحب الكتاب الإمام الشيخ محمد نووي البنتني وجميع شيخنا وجميع سادة الأبي علوي وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد ورسول علي محمد بن الحبشي من شيخنا وعلمنا والدينا والأمة وسيدنا محمد ومات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita akan membacakan kitab Nasihul Ibad di halaman 11 ya, di nomor 19 itu ya. Terjemahannya itu bukunya masih banyak ya, mungkin dibagi yang tidak belum ada megang bukunya dipegang ya. Di halaman 11 nomor 19 itu ya. Nah, itu tentang syahwat ya, tentang syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu asyarata qila inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat itu keinginan, bahasa kita keinginan.
Apa artinya syahwat? Itu adalah satu keinginan yang membuat taladdzadabihi, yang membuat dia itu senang dengan perkara itu. Itu disebut dengan syahwat. Syahwat ini nanti terbagi menjadi dua. Ada syahwat yang mubah, yang diperbolehkan, keinginan yang diperbolehkan, seperti apa? Makan, nikah. Nah, siapa yang kan hendak makan, siapa yang kan hendak nikah, pasti hendak makan, pasti hendak nikah. Nah, itu adalah syahwat. Tapi syahwat yang mubah, diperbolehkan. Ada syahwat yang haram. Nah, seperti berzina, ya, seperti mengambil hak orang lain. Nah, ini ya, keinginan tapi diharamkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi syahwat, kata beliau menyebutkan di sini, inna syahwata, sesungguhnya syahwat, keinginan yang membuat senang kita itu, tusayyirul muluka abidan, bisa membuat raja-raja itu menjadi budak. Ya, dia padahal raja, tapi karena syahwat, karena keinginannya, bisa menjadikan dia itu macam seorang budak, begitu ya. Fa inna man ahabba syai'an, karena siapa orang yang senang, cinta dengan sesuatu, fahuwa abduhu, maka dia adalah hambanya, begitu ya. Sama dikatakan, siapa orang yang dia cinta kepada sesuatu, maka dia akan tunduk kepada orang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan cinta. Jadi kalau dia cinta, dia pasti akan tunduk, dia pasti akan patuh. Ya. Syahwat ini adalah menjadi perantaraan antara seseorang dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi orang ini punya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini akan mengikuti dengan syahwatnya. Maka syahwat inilah yang harus kita kontrol, syahwat inilah harus yang kita arahkan, sehingga nafsu itu akan membawa kita kepada perkara yang dibenarkan, bukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati, kata Allah. Allah hiasi bagi manusia ini, memang manusia ini Allah ciptakan dan Allah beri kepengen ada di dalam hatinya manusia itu hubbus syahawati, cinta dengan syahwat, cinta dengan keinginan-keinginan yang dia mau. Bahkan Allah menyebutkan di sini minan nisa'i, daripada perempuan, termasuk perhiasan yang Allah ciptakan di bumi ini yang membuat condong hati dengan keinginan adalah perempuan. Ya. Hanya kata Rasul SAW, perempuan itu adalah perhiasan. Nah, sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perhiasan. Dunia mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairul mata al-mar'ah as-salihah. Kan sepaling baiknya daripada perhiasan itu adalah orang yang memiliki istri, tapi istrinya yang soleh, begitu, istrinya yang baik. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Anak itu juga termasuk daripada syahwat, bentuk kesenangan kita daripada syahwat. Wal qanatiril muqantarati, perbendaharaan apa yang kita punya, mobil, rumah, tanah, HP, semacamnya, dibuat hati kita itu senang dengan perkara tersebut. Minad dhahabi wal fiddati, daripada emas, daripada perak.
Ya. Ngelihat di orang aja yang punya emas kadang iri hatinya. Apalagi dia memiliki hal tersebut. Wah, menjadi kebalikannya. Kadang dia yang menjadi orang yang lupa diri terhadap perkara yang dia miliki tadi. Ya. Kenapa? Karena itu memang perhiasan dan menguji kepada syahwat kita. Dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kepada hal tersebut. Ya. Wal khailil musawwama, udah. Nah, kalau sekarang ini ya kendaraan, ya mobil, motor, ya. Wal an'ami, begitu juga dengan hewan ternak, ya. Wal harfi, ladang, anak, ya begitu ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah perhiasan perbendaharaan kehidupan orang di atas dunia, gitu ya. Makanya dia senang, makanya dia senang, dia masih hidup di atas dunia aja, dia kepengen daripada apa saja yang membuat dia senang terhadap hidup di atas dunia itu, ya. Makanya jangan orang bila hendak nyaman hidup modalnya sabuting aja, apa? Adul, bu. Ada duit urusan lancar. Bil fulus kullu syai'in tembus. Lawan duit segala perkara itu bisa tembus kedatangan. Mafi fulus kullu syai'in apa? Mampus. Kalau nggak ada uang, orang bisa jadi sengsara. Ya, Habib pun kada berduit, ketakut lawan Habib kayak pun kada berduit jar kena bajar ulun. Mati aja ini kita nukar tanahnya berapa? Tabelanya berapa? Tukang tabuk berapa? Mati itu sudah. Subhanallah. Jadi itu orang halabiu, ada bapak aja orang sugih itu. Sidin itu sugih, tetap aja sugih, banyak duit harta. Bila mati, ada kawan juga nukar kain kafan seorang. Bila halabiu. Jadi jangan tukang menjual kain kafan, ada bisa kok lagi di sini nang mati nukar seorang. Alhamdulillah, ini orang halabiu ya lah. Artinya apa yang kita bawa, kita cari terhadap dunia itu akan ditinggalkan. Ya, bahkan pakaian yang kita pakai akan kita tinggalkan, diganti dengan kain kafan. Apa yang kita punya di atas muka bumi ini semuanya akan ditinggalkan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ke sana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahwat tadi itu Allah ciptakan untuk kita hidup di dunia ini, ya, sebagai ujian bagi kita. Wallahu indahu husnul ma'ab. Maka kepada Allah itulah sebaik-baik nanti kembali. Bagaimana apa yang kita miliki di atas dunia itu menjadi hal yang paling baik nanti ketika kita bertemu kembali kepada Allah. Kita punya harta, bagaimana harta kita ini kita gunakan agar kita kembali sama Allah. Harta yang telah kita gunakan itu menjadi perkara yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana kita punya perempuan? Perempuan itu orang tua kita. Perempuan itu istri kita. Perempuan itu anak kita. Perempuan itu saudara kita. Bagaimana ketika kita kembali sama Allah? Itu dalam keadaan terbaik, khususnya yang menjadi tanggung jawab kita, istri sama anak kita. Itu adalah perkara yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menjadi ahli ibadah, taat sama Allah, tapi dengan orang-orang yang ada menjadi tanggung jawab kita, menyebabkan kita dimasukkan, dijebloskan Allah Ta'ala ke dalam neraka nantinya. Begitu ya. Begitu juga seorang perempuan, dia harus mentaati seorang suami yang memberikan atau mengarahkan dia kepada hal yang diridhoi oleh Allah, memberikan contoh yang terbaik kepada istrinya. Maka seorang istri itu harus menuruti, harus dia tadi itu mentaati apa yang dinasihati atau dikatakan oleh
suaminya. Kalau enggak, ya sudah, bye-bye. Suaminya masuk surga, dia masuk neraka. Dan suaminya sudah madahi, ikan bini gue pakai kerudung, ikan bini gue sembahyang, ikan bini gue jangan berpandan lawan orang lain mahram, jangan berkumpul berkawan lawan lain mahram. Ada masih wani lawan laki, lakinya masuk surga, bininya dadah. Kalau peminat hendak menarik laki, kenapa lagi? Karena sudah dipadahi. Ulun bimbingan beisi laki kena tapi tahu-tahu turun ke majelis bikin. Kira-kira bisa kalau melajari ulun, memadahi ulun, nah ulun turun ke majelis. Supaya apa ulun ini hendak juga tambah umur ini tambah dekat lawan Allah. Amun ulun begana di rumah aja atau berkumpul lawan orang-orang aja, belum tentu ulun bisa memperbaiki diri dengan kesolehan. Tapi kalau turun di majelis, yang asalnya di rumah malas berzikir, turun di majelis baca zikir. Yang asalnya di rumah malas bersolawat, turun di majelis lalu umpat baca solawat. Bahkan kata Nabi kemarin apa? Duduk aja di majelis, duduk, kada mencatat, kada mendengar, guring aja mulai awal sampai akhir. Ujar Nabi ini boleh ujar dulu. Pahalanya ujar Nabi lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Coba bang lo nak melihat mana bapak-bapak ibu ada kayak bisa angkat tangan pernah menggawe sembahyang sunat 1000 rakaat? Bisa pakai rapat di kampung biar dia. Dia duduk di majelis, alhamdulillah. Tapi ujung-ujung niat tadi karena Allah duduk dia di majelis 1000 rakaat. Ujar Nabi lebih afdol dia yang duduk di majelis tadi itu untuk belajar ilmu. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya majelis. Nah, kemudian apalagi disebutkan orang yang cinta kepada sesuatu maka dia adalah hambanya. Dia cinta kepada harta berarti dia hambanya harta, bukan hamba Allah. Nah, makanya itu kadang orang menyambat, kan hambanya siapa? Hamba Allah. Tapi wayahnya sholat 5 waktu masuknya ada sembahyang. Dan dicarinya duit. Berarti ini hambanya duit. Kayak gitu ya. Allah memerintahkan untuk nikah. Dia gak nikah, dia berzina. Berarti dia hambanya siapa? Hamba dunia. Hambanya perempuan tadi itu. Ya? Nah maka dari itu ya. Nah, disebutkan bahwasanya syahwat itu akan menjadikan seorang raja pun akan menjadi budak, begitu ya. Dia ini raja, tapi ketika dia ingin hal yang menjijikkan, hal yang menghinakan, dia kepengen, maka akan jatuh ke derajatnya seorang raja itu akan seperti budak. Wasabra yusabbirul abid mulukan, dan orang yang sabar akan menjadikan hamba layaknya seorang raja. Walaupun dia orang biasa tapi dia sabar, maka posisinya dia lebih mulia, dia lebih hebat, dia lebih martabat di dalam dirinya itu seperti raja, begitu ya. Li'annal abda bisabrihi yanalu ma yurid. Karena sesungguhnya seorang hamba itu dengan kesabaran maka dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki, begitu ya. Ala taro, bukankah engkau lihat? Nah, di sini beliau menyinggung ala taro, bukankah engkau lihat? Allah yusila ilmuka, bukankah engkau mengetahui ila qissati sayyidinal karim ibnil karim ibnil karim ibnil karim, ya, kepada kisahnya orang yang mulia, anaknya daripada orang yang mulia, anaknya daripada orang yang mulia, dan anaknya daripada orang yang mulia. Siapa? Yusuf. Siapa? Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ini dikatakan As-Siddiq ibnu Ya'qub, anaknya Nabi Ya'qub As-Sabur. Dapat gelarnya As-Sabur Nabi Ya'qub itu ya. Bin Ishaq Al-Halim, anaknya Nabi Allah Ishaq. Ibnu Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim Al-Khalil Al-Awwah alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Yusuf ini anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Apa kisahnya Nabi Yusuf? Adakah yang tahu kisah Nabi Yusuf?
Nabi Yusuf ini boy berisi 9 bersaudara di sana. Ya, Nabi Yusuf. Nabi Ishak ini, Nabi Yakub ini sudah tahu keistimewaan anaknya yang bernama Yusuf ini mulai dari kecil. Ya. Bahkan ketika itu Nabi Yusuf masih kecil, Nabi Yusuf ini berkata kepada ayahnya, ya abad inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ujar Nabi Yusuf, wahai abahku, aku melihat bintang-bintang yang 12 itu dia tunduk sujud kepadaku seberatahan. Apa tandanya itu? Nah, ujar Nabi aku pada lain lagi anakku seikumnya adalah seorang nabi nantinya. Akhirnya diberikan perhatian khusus sama Nabi Yakub lah, anaknya Nabi Yusuf ini tadi disayangi dari kita. Karena melihat sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ini, maka saudara-saudaranya, saudara kandung ini berdiri. Akhirnya apa, singkat cerita, Nabi Yusuf itu dibawalah oleh saudara-saudaranya itu untuk mengembala kambing. Izin sama Nabi Yakub, Yusuf kami bawailah mengembala kambing. Ujar Nabi Yakub, jangan, kamu aja nenggan-nengganal aja. Yusuf jangan, di rumah aja, jangan umpat kalau ada apa-apa. Karena papa kami menjaga, kami bertanggung jawab. Ujar kakak. Sudah singkat cerita di bawah, ternyata di antara mereka itu sepakat untuk menghabisi Nabi Yusuf. Padahal di sana. Nah inilah bahayanya orang kalau sudah ada iri dengki di dalam hati. Kada tahu di sana lagi sudah. Kalau kita tangga aja, ya lah. Ada iri dan dengki. Akhirnya singkat cerita mereka itu mencari cara bagaimana menghilangkan Nabi Yusuf ini, dan ayah mereka percaya kalau mereka bukan pelaku hilangnya Nabi Yusuf atau matinya Nabi Yusuf. Sehingga mereka memutuskan untuk membuat lubang dan Nabi Yusuf dimasukkan dalam lubang itu. Ya. Lalu di domba tadi itu dilukai mereka dengan pedangnya dan ditaruh di bajunya Nabi Yusuf. Ya. Sehingga mereka beralasan kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf itu telah dimangsa oleh serigala. Nah ini darahnya. Padahal Nabi Yusuf tadi dibuang ke dalam sumur tadi, begitu ya. Singkat cerita Nabi Yusuf itu hamba Allah, dia minta sama Allah. Di situ malaikat Jibril dikatakan datang sama Nabi Yusuf, ya, dan mengkabarkan kalau dia adalah seorang nabi yang diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, sabar, minta tolong sama Allah, jangan minta tolong sama yang lain. Tidak lama berselang, singkat cerita ada orang yang datang daripada Bani Israel. Melihat lubang, dilihat ternyata ada orang, dinaikkan ternyata Nabi Yusuf. Melihat orang Israel Nabi Yusuf dibungas. Bahkan dari Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat Nabi Yusuf, ujar Nabi, wah ini Nabi yang paling bungas, seakan-akan diberi separuh ketampanan daripada seluruh manusia. Saking bungasnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya nampak melihat Israel, wah kesempatan jadi orang Israel ini ya, kesempatan. Kita jual aja sudah nih ya. Dibawalah ke pasar, dijual Nabi Yusuf ini. Ya. Karena dapatan budak lah anggapnya, dijual. Ternyata bininya Raja Mesir berjalanan waktu itu ke pasar. Jenguk-jenguk di pasar, kurang berjualan apa. Sekalinya ada nama jualan budak. Siapa namanya? Bini raja tadi? Zulaikha. Ya, akhirnya nampak, wah ini harinya sudah bagus dimuas sirnya. Bau kulitnya sudah. Sampai di istana di pasar nih udah nang lain-lain pesan nih. Nih jagalah Zulaikha. Ini bujur aja budak, cuma ini istimewa ini. Zulaikha dijaga, dilayani bujur-bujur. Hasil singkat cerita ya. Padahal seorang budak. Sampai naiklah dewasa itu Nabi Yusuf alaihissalam. Insya Allah di pertemuannya akan datang banyak kisahnya lagi. Penasaran judulnya? Walhasil singkat cerita, setelah dewasa Nabi Yusuf,
ternyata Zulaikha itu ada rasa cinta lawan Nabi Yusuf. Ya, ada rasa cinta. Nah, itulah yang disebut dengan syahwat. Begitu ya? Wa rawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta laka qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihud dhalimun. Sampai Zulaikha itu singkat cerita yang panjang tadi itu, mulai dari kecil sampai dia menjalani keseharian dengan Nabi Yusuf di dalam istana itu, sampai dewasa Nabi Yusuf, timbul rasa cinta yang ada di dalam hati Zulaikha. Akhirnya Zulaikha itu karena syahwatnya memuncak, karena dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia merencanakan hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai singkat cerita Nabi Yusuf disuruh masuk ke dalam satu kamar, lalu seluruh penjaga itu menutup pintu-pintu dengan kuatnya, sehingga yang ada di dalam satu kamar itu hanya Zulaikha dan Nabi Yusuf. Sampai diceritakan di dalam Al-Quran itu, sampai dia menarik, wastabaqal bab, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika nasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Seandainya sama, Zulaikha kepengen, tapi Nabi Yusuf juga kepengen. Tapi apa? Karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari, untuk berpaling daripada syahwat yang tidak benar itu, maka Nabi Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menahan syahwatnya yang tidak benar tadi. Kemudian berusaha Nabi Yusuf tadi menghindar dari Zulaikha sampai menggedor-gedor pintunya agar terbuka, dan ternyata pintu itu dibuka oleh Allah. Sehingga Zulaikha itu masih dia menarik Nabi Yusuf, dan bajunya tadi sobek di bagian belakang Nabi Yusuf. Nah, itulah singkat cerita. Sehingga Nabi Yusuf dah kabur dan semua orang tahu. Tapi walhasil singkat cerita, karena istrinya raja dan tidak mungkin untuk menimpakan perkara itu tersangka kepada istri raja, maka Nabi Yusuflah yang dimasukkan ke dalam penjara dengan vonisnya Nabi Yusuf yang ingin melakukan perzinahan kepada istri raja atau Zulaikha tadi. Padahal buktinya baju itu sobek dari belakang, bukan dari depan. Itu pertanda bahwasanya Nabi Yusuflah yang dipaksa, begitu ya. Nah, walhasil singkat cerita, nah itu menjadikan raja akan menjadi budak, seorang budak akan diposisikan seperti raja. Bedanya apa? Karena dengan syahwat. Hinanya manusia tadi itu, padahal dia seorang raja, tapi karena dia syahwat akan menjatuhkan posisi dia tadi bahkan seperti budak. Seorang budak itu akan menjadi raja kalau dia tadi itu bisa mengontrol daripada hawa nafsunya tadi itu, Nah, kemudian dikatakan lagi, wa Zulaikha, dengan Zulaikha fa inna habbat sayyidana Yusuf, cinta mana Zulaikha ini sama Nabi Yusuf, nihayatul hub, benar-benar cinta, enggak ada yang bisa menghalangi cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Wa huwa yasbiru ala makriha wadiyatiha. Dan Nabi Yusuf itu sabar, diganggu, dipaksa sama Zulaikha, tapi Nabi Yusuf ini sabar, sabar menghadapi kemaksiatan, tidak mau melakukan kemaksiatan. Sabar itu adalah pahalanya sangat besar, menundukkan daripada syahwat. Sehingga sudah tersebarlah cerita tadi itu di seluruh Madinah, di seluruh kota, dan mereka itu tahu bahwasanya tidak mungkin Yusuf itu yang ingin melakukan perzinahan dengan Zulaikha. Kenapa? Bukti-buktinya banyak.
Bahwasanya Nabi Yusuf itu bajunya sobek di belakang. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya ada bayi yang diberikan izin sama Allah bisa berbicara. Dan dia mengatakan yang salah atau yang melakukan itu adalah Zulaikha, bukan Yusuf alaihissalam. Begitu ya. Sehingga itu tahu sudah kabar mereka itu tersebar. Walaupun yang dijadikan tersangka itu adalah Nabi Yusuf, tapi kabarnya sudah tersebar di seluruh kota tadi itu. Sehingga mereka semua apabila ketemu dengan Zulaikha, mereka mengatakan perkara-perkara yang buruk sama Zulaikha. Akunnya ikam, maka seorang raja, kenapa hendak lawan budak? Jadi dihinakanlah itu Zulaikha di hadapan pemuka-pemuka daripada saudagar-saudagar atau pemuka daripada istri-istrinya pejabat di kota Mesir pada saat itu ya. Sehingga apa? Jadi Zulaikha ini untuk menghindari fitnah yang lebih besar kayaknya aja sudah mereka seluruh perempuan-perempuan yang ada di kota itu dikumpulkan oleh Zulaikha, diundang khusus yang badahi-badahi biniannya tadi diundang khusus oleh Zulaikha, datang ke istana agar apa? Turawida fataha an nafsihi qad syagafa hubban innala naraha fi dhalalin mubin. Agar mereka itu bisa melihat mereka itu melihat bagaimana sih sosok yang membuat hati Zulaikha ini menjadi jadi kita tidak karuan tadi itu siapa orangnya. Mereka ini kan tahu kisahnya aja, kada tahu siapa kan Yusuf tuh. Zulaikha undang aja ini supaya tahu tentang mana gara Yusuf. Sudah diundang. Kemudian apa? Falam masa mi'at bagrin arsalat ilaihinna wa ataddat lahunna muttaqian wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ukhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Sudah ujar Zulaikha, kita kumpulkan babinian-babinian nang bunga-bungas nang kisah istri pejabat-pejabat ini kita undang, kita berinya makanan. Dalam satu itu disebutkan buah-buahan, kemudian disiapkan sikinan pisau, suruh mereka motongnya buah-buahan itu sorang-sorangan, jangan dipotongkan. Jadi buahnya ditaruh, pisaunya ditaruh di meja mereka masing-masing. Setelah tadi sudah ditaruh di meja mereka, mereka sudah duduk, barulah Nabi Yusuf disuruh oleh Zulaikha lewat. Keluar, ada penjara ikam satu mat. Lewat, coba ikam di hadapan babinannya lewat. Lewat. Dan Nabi Yusuf sekalinya mereka itu mengambil buahnya masing-masing tadi, lawan pisaunya masing-masing, kan sadar lagi iris. Untuk Nabi Yusuf lewat, ada sadar sekalinya nampak iris jari-jarinya. Bahkan mereka mengatakan hasyalillah hadza basyaran, ini kau orang sekalinya. Ini lain manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat nenek. Subhanallah. Salat hujan, mudah-mudahan berkah beratannya. Artinya Allah memberikan kepada Nabi Yusuf itu dengan ketampanan yang luar biasa. Tapi bukan hal tersebut menjadi dia lupa diri kepada Allah, tapi menjadikan ketampanan itu zahirnya bagus, tapi batin dan taatnya juga, sabarnya terhadap syahwat itu juga bagus. Ini pelajaran sama kita agar kita itu mengetahui, mengenal dengan syahwat kita masing-masing. Karena kita itu nggak tahu, orang nggak tahu dengan syahwat kita. Yang tahu syahwat kita itu adalah kita. Yang bisa menundukkan syahwat itu adalah diri kita sendiri. Jangan arahkan syahwat kita, keinginan kita, hawa nafsu kita itu kepada perkara-perkara yang diharamkan. Sehingga kita menjadi mulukan indallah, menjadi raja di hadapan Allah, bukan menjadi seorang hamba di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Haji. Barangkali tidak ada. Ada? Tidak ada. Kira doa. Ya Rabbana ta'arafna bi'anana iktarafna wa annana asrafna ala lata asrafna fatub alayna تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في الباب والداء حمدا كثيرا محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا إلى الآخر كيف رضا بسيف سنة أرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك